छात्रों को शुभोदय। छात्रों कैसे हैं? कल मंगलवार का मेरा जीवन 9वीं कक्षा के पाठ 7वां पाठ कैसे लगा? आप समझ में आ गया ना? मैं जो गृह कार्य दिया तुम लोग उसका पूरा कर दिया ना? कुछ लोग तो करके मुझे व्हाट्सएप में दिया और कुछ लोग मुझे यूट्यूब में अपने संदेहों को डाउट्स को पूछा है, उसका समाधान भी दिया गया है। आज मैं इस पाठ से संबंधित व्याकरणांश माने भाषा के जो कौशल हैं उनके बारे में समझाना चाहता हूँ। तो पाठ के अंदर जाने के पहले एक बार मूल्यांकन करना चाहता हूँ। माने पिछले पाठ में पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया है इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। ओके। तुम माई ब्लैक बोर्ड में जो शब्द लिखा है उन सभी शब्दों को अपने अपने पाठ्य पुस्तक में लिखा है ना? तो देखिए ये देखिए छात्रों, तुम्हारे पास पाठ्य पुस्तक है ना? पाठ्य पुस्तक है तो उनको खोलिए। देखिए ये हमारे पाठ्य पुस्तक हैं 9वीं कक्षा के सुगंध वन। ओके, हमारा सेकंड लैंग्वेज हिंदी। तो ये आपको समझाया है वो उन्मीकीकरण के संबंधित जो मदर तेरेसा के चित्रों हैं उनको समझाया। इसके बाद ये हमारे टेक्स्ट बुक में जो उन्मीकीकरण है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा है। ओके। इसके बाद इसका उद्देश्य, इस पाठ सीखने का उद्देश्य क्या है? हम सुख दुखों को एक ही समान स्वीकार करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इससे संबंधित अब्दुल कलाम जी जो समझाया है उसके बारे में समझाइए। यहाँ लक्ष्य सुख दुखों के साथ साथ हमारे हर एक मानव को लक्ष्य की लक्ष्य रखना जरूरी है। इससे संबंधित अब्दुल कलाम के कुछ चित्रों के जरिए आपको मोटिवेट कर दिया है। इसके बाद आप यही तुम्हारे गृह कार्य हैं। डिक्शनरी में इन टेक्स्ट बुक के जो मुख्य शब्द हैं उनको खोज कर हम इसी प्रकार मैं ब्लैक बोर्ड पर 15 तक नए शब्द मुख्य शब्द लिखकर दिखाया है। ये भी आप जानकर तेलुगु में या इंग्लिश में लिखने की गृह कार्य दिया है। आधा लोग माने 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क डू देयर वर्क, but remaining 50% students also please do your homework, try to do. okay, सुभद्रा कुमारी चौहान के ये चित्र हैं, ये सभी आपको पहले दिखाया गया है, फिर मैं उसको समझाना और दिखाना चाहता है। ये हमारा कविता है, सुंदर कविता है, उपयोगी कविता है, अद्भुत कविता है। और हंसना सीखा रोना नहीं सीखा, हंसना और रोने के अंतर मैं समझाया। जिस प्रकार वो समझते हैं, जिस प्रकार वे रोते हैं, उसका भी मैं समझाया। और सुख दुख माने क्या है, सुख कैसे पाना, दुख कैसे को खोना, इन सभी विषयों को भी समझाया। इसके बाद सभी व्यक्ति के मन में, जीवन में ये 3 दोस्त साथी जरूर रहने से अपना जीवन सफल बन सकते हैं, लक्ष्य को पा सकते हैं, सुख दुखों को एक ही तरह स्वीकार करते हैं। एक 3 क्या है? विश्वास, प्रेम, साहस। ये 3 जरूर हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रहना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट ये ब्लैक बोर्ड देखिए। ये ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको पिछले बार दिखाया है, फिर मैं अब समझाना चाहता हूँ। मेरा जीवन कविता, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। मुख्य शब्द देखिए, हंसना చూడండి, హంసన శబ్ద అర్థం ఏంటి రాశారు? హంసన అంటే నవ్వుట, వెరీ గుడ్, లాఫింగ్. రోనా రాయని పదాలు ఏమైనా ఉంటే రాసుకోండి అబ్బాయిలు. రోనా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రోనా ఏడ్చుట, క్రయింగ్. పీడ బాధ, కష్టము, అబ్స్టకిల్. అసార్, అసార్ అని చెప్పాను, సార్ సారవంతము. అసార్ అంటే నిస్సారము, యూజ్లెస్. ఉమంగ్, ఉమంగ్ అంటే కోరిక అండి, మంచి కోరికలు. ఉల్లాస్ ఆనందము, హ్యాపీనెస్. ఆలోకిత్ మీకు చెప్పాను, వెలుతురు, సూర్యరశ్మి,
అంటే నీ జీవితంలో వెలుగు నింపాలంటారు కదా, అది ఆలోకిత్ అంటే. ఇక్కడ ఆలోకిత్ ఆశ అనేటటువంటి వెలుగు ఈ కవయిత్రి యొక్క జీవితంలో ఉంది. అసఫలత అసఫలత అనేది చేర్చండి. సఫలత అంటే మీకు చెప్పాను సక్సెస్ అని, అసఫలత అంటే ఫెయిల్యూర్. అంటే ఆ అనే ఉపసర్గ చేర్చడం వల్ల నీకు అర్థం మారిపోయింది. నెక్స్ట్ సుఖ్ సుఖము, ఇది అందరికి తెలుగులోని హిందీలోని సంస్కృతంలో కూడా అదే పదం. దుఃఖము. సునహరే సునహరే అంటే గోల్డెన్, బంగారము, బంగారు జీవితం అంటారు కదా, అది సునహరే అంటే గోల్డెన్. ఇది నెక్స్ట్ 12 వచ్చోండి. సాథీ అంటే ఫ్రెండ్, దోస్త్, మిత్ర, ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలే. మనకి సాథీ అని ఇచ్చాడండి, సాథీ అంటే దోస్త్. విశ్వాస్ నమ్మకము, విశ్వాస్ అంటే ఏంటంటే నమ్మకం, కాన్ఫిడెన్స్, నీ మీద నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఇవి మనకి 3 మిత్రులు అన్నాను కదా సాథీ, అందుకని చిన్న బాక్స్ సెపరేట్గా చేశాను. విశ్వాస్ నమ్మకం, ప్రేమ, నీ యందు నీకు ప్రేమ, ఇతరుల యందు ప్రేమ, మదర్ తెరీసా వలె, అబ్దుల్ కలాం వలె ఉండాలి. సాహస్ అంటే బ్రేవ్నెస్, బ్రేవరీ, నీలో ధైర్యం ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క విషయంకి ధైర్యం ఉండాలి. ఈ 15 అర్థాలు కూడా మీకు క్షుణ్ణంగా రావాలి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్లు చెప్పేసాను, మీరు చెక్ చేసుకోండి. రాయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రాయండి, ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు మనం ఈరోజు పాఠంలోకి వెళ్దామండి. ఆల్రెడీ మీకు పాఠానికి ముందున్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్లన్నీ, ఆ పాఠం అంతా చెప్పాను. అంటే ఉన్మీకీకరణ చెప్పాను, ఉద్దేశం చెప్పాను, కవి పరిచయం చెప్పాను, నెక్స్ట్ కవిత గురించి పాడింది వినిపించాను, చెప్పాను. అదేవిధంగా ఛాత్రోం కే లియే సూచనాయం కూడా చెప్పాం. ఇప్పుడు లాస్ట్గా మనము ఇక్కడ రావాల్సింది లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, భాషా కౌశల్, భాషా నైపుణ్యం. ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, 6వ తరగతి 7వ తరగతి 8వ తరగతిలో ఏవైతే నేర్చుకున్నారో సేమ్ మీకు ఇక్కడ బొమ్మలు పెట్టాను చూడండి. ఈ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ 6 బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఈ 6 బొమ్మలు చూడండి, సేమ్ మీరు 6వ తరగతి 7వ తరగతి 8వ తరగతి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినటువంటి బొమ్మలే. అయితే ఇక్కడ 9th 10thకి సుగంధ్ 1, సుగంధ్ 2 10th క్లాస్, ఈ రెండింటిలో కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ పేరు మార్చారండి. మీకు ఇంతకుముందు బాగా గుర్తుందంట, సునో బోలో పడో లికో అని ఉండేవి, భాషాకి బాతు పరియోజన కార్య అని. ఇప్పుడు వాటి పేర్లు మార్చడం జరిగిందండి. అవి ఇక్కడ మీకు కొత్తగా మీరు 10th క్లాసులో ఏదైతే నేర్చుకోబోతున్నారో, మీరు 10th క్లాస్ పరీక్షలకి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వ్యాకరణ విషయంలో, భాషా కౌశల్ భాషా నైపుణ్యాలలో, ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో 4 ఉన్నాయండి. చెప్పాను కదా, సేమ్ 10th క్లాస్లో కూడా ఇలాగే ఉండును, ఓకేనా? ఇక్కడ కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది, అక్కడ హెవీగా ఉంటుంది. ముందు మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ది అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ. చూడండి, మీకు తెలుగులో కూడా సేమ్ పేర్లు ఉన్నాయండి. అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్, తెలుగులో కూడా అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ అని ఉంటుంది, ప్రతిస్పందన అని, అర్థం చేసుకోవడము, ప్రతిస్పందించడము. ఇంగ్లీష్లోని అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. ఇక్కడ మీకు ఈ 3 బొమ్మలు చూడండి, అమ్మగారు పాఠం చెప్తున్నారు, ఒక బాలుడేమో నిలబడి చెప్తున్నాడు. అంటే మేడం గారు చెప్తున్నప్పుడు ఏడ్ చేస్తాము, సునో వింటాం. ఈ పిల్లడు ఏడ్ చేస్తాడు, బోలో మాట్లాడుతాడు. అంటే మనకి 8th 7th 6th క్లాస్లోని సునో బోలో ఇందులోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, మీ చెల్లి ఇక్కడ 2 పిలకలు వేసుకొని చదువుతుంది కదా, అంటే పడో కూడా ఈ అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియలోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడు, నువ్వు రాస్తున్నావు కదా పెన్సిల్తో నోట్స్, లికో అంటే సునో బోలో పడో లికో. మన లాంగ్వేజ్ మెయిన్ స్కిల్స్ అన్నీ అంటే వినడము, మాట్లాడడము, చదవడము, రాయడము, ఈ 4 లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కూడా ఈ అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియలో ఉంటాయి. అయితే ఇది మనకి పరీక్షల్లో ఏ విధంగా వస్తుంది, మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ విధంగా ఉందంటే, టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు, ఆ పారాగ్రాఫ్ కింద 4 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. మీరు ఆల్రెడీ 8th 7th కూడా పరీక్షల్లో క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీలో రాశారు. అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాని కింద 4 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. ఆ పారాని మీరు చదివి అర్థం చేసుకొని అప్పుడు రాయాలన్నమాట. అర్థమైంది కదా, ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయాలి. దాన్నే అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ. మనకి పరీక్షల్లో 20 మార్కులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి చేర్చండి. అయితే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో సేమ్ పారాగ్రాఫ్ కాకుండా ఇంకా వేరే కూడా ఇస్తాడు. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్క మెట్టి ఎక్కాలి కదా, ఒక్కసారి పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసి నోట్స్లు రాయమంటే, ఆ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు రాయమంటే మనం కొంచెం కష్టపడతాం. అలా కాకుండా చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి, ఆ ఎక్సర్సైజ్లన్నీ నేర్చుకోవడం వల్ల అది పరీక్షకు రాదు అని కాదు, ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడము, ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పడము, లేకపోతే ఆ పద్యంలోని కొన్ని 4 వాక్యాలు కింద మీద వేస్తే లైన్లో పెట్టడము, తర్వాత ఆ పద్యానికి ఒక లైన్ ఇచ్చి దాని అర్థం చెప్పమండము, ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి.
అవన్నీ వస్తేనే మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ చదివి రేపొద్దున పరీక్షల్లో క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ రాయగలరు. దట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. దీనికి మీరు నోట్స్ రాయాలండి. టెక్స్ట్ బుక్లో అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత చూడండి. ఈ బొమ్మను మీకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? వెరీ గుడ్, పిల్లాడు థింక్ చేస్తున్నాడు, ఆలోచిస్తున్నాడు. సృజనాత్మకత అంటే క్రియేటివిటీ. అభివ్యక్తి ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ. క్రియేట్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఈ పాఠము ఇంతకు నేను నిన్న చెప్పిన పాఠము ఈరోజు పాఠము విని చదివి అర్థం చేసుకొని అందులో ఏముంది నీ సొంతంగా నువ్వు రాయగలగాలి. అంటే ఆ పాఠం తాలూకా ప్రశ్నలకు జవాబులు కానీ, ఆ పాఠం తాలూకా ఆ సారాంశం కానీ, లేదా ఆ పాఠానికి అందులోని భాగాలు ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి, పార్ట్ డి అని. అంటే అందులో 3 మార్కుల క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ 10 మార్కుల క్వశ్చన్. ఏడ్ చేస్తాడు విధా బదలన. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది కవితా పాఠం కదా, దీన్ని గద్యంలో రాయండి. గద్యంలోని ఒక ఏకాంకిలో రాయండి, ఒక నాటకంలో రాయండి, ఒక ఆత్మ చరిత్రలో రాయండి, ఇలాగా ఇస్తాడనమాట. నెక్స్ట్ అది అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. నెక్స్ట్ 4వది ఉంటుంది ప్రశంస. అంటే ఆ పాఠం గురించి పొగుడుతూ రాయాలి. ఇవన్నీ కూడా అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలోకి వస్తాయి. మీకు అర్థమైంది కదా. ఈ అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్కి మీరు నోట్స్ రాయాలి. ఇందులో మొదటిదేమో 3 మార్కుల క్వశ్చన్లు, ఆ తర్వాత 10 మార్కుల క్వశ్చను, ఆ తర్వాత ఏమో విధా బదలన అంటే ప్రక్రియను మార్చడం. ఒకవేళ గద్యంలోకి ఇస్తే పద్యంలోకి, పద్యంలోకి ఇస్తే గద్యంలోనికి, మళ్ళీ గద్యంలోనికి ఏ రకం అడిగితే ఆ రకం. నెక్స్ట్ భాషాకి బాత్. ఇది అందరికీ మీకు 7th, 6th, 8th కూడా వచ్చాయి. గ్రామర్, వ్యాకరణం, ఇదే మనకి బిట్ పేపర్ కింద వస్తుందన్నమాట. అంటే చూడండి, మీరు పుస్తకాలు తీసి గ్రామర్ పుస్తకాలు తీసి చదివేసి ఈ స్లేట్ మీద రాయాలన్నమాట. ఈ బొమ్మలన్నీ మీకు పాతవే, అర్థమైంది కదా. ఇది భాషకి మనము అంటే ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ 6 పాఠాలు అయిపోయి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 7వ పాఠం, ఇంకా మరొక 6 పాఠాలు చెప్తే అయిపోతాయి కూడా. నెక్స్ట్ మీరు 10th క్లాస్కి వచ్చేస్తారు. 10th క్లాస్ కోసం మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ ఈజీలీ గాట్ 10/10 మార్క్స్. నెక్స్ట్ పరియోజనకారి. ఇది మీకు 6th, 7th, 8th కూడా ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది, 10th కూడా ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ పని మీకు ఈ పాఠం అంతా విని, లేకపోతే ఈ పాఠంలోని మీకు ఏటి అర్థమైంది దాని మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు మీ సార్ చెప్తారు, మనకైతే నేను చెప్తాను, అవి మీరు రాయాలన్నమాట. ఓకేనా. ఇది మీకు పరియోజనకారి మొత్తం లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. సరే, ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ బుక్లోని చూడండి, అందరూ అర్ధగ్రహిత ప్రతిక్రియ తీయాలి. చూస్తానరా, చూసారు లేదా? వెరీ గుడ్. అర్ధగ్రాహిక ప్రతిక్రియ పాఠం అయిపోయిన వెంటనే ఉంటుందండి. 35వ పేజీ అనుకుంటున్నా, ఐ థింక్ 35, పృష్ఠ సంఖ్య 35. అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ. దీనికి ఏమని చెప్పానండి ఇంగ్లీష్లోని, తెలుగులోనే? అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. అర్థము చేసుకోవడము, ప్రతిస్పందించడము. సేమ్ తెలుగులోని, హిందీలోని, ఇంగ్లీష్లోని ఇవే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నా దగ్గర విన్న తర్వాత తెలుగు మేషారు, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మేషారు కూడా ఇవే చెప్తారు. కాబట్టి మీకు ఒక దాంట్లో అర్థం చేసుకుని ఆ తర్వాత మిగతా వాటిలో కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో మీకు చెప్పాను కదా, అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ అంటే ఏంటి? ఇవి దేనికోసం? ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనకి పరీక్షల్లో వస్తాయి. దానికోసం మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. ఇక్కడ ఒక నీచే దియే గలిగే ప్రశ్నకే ఉత్తర్ దీజియే. చూడండి, ఇక్కడ మొదట ఆలోని 3 క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు. ఈ 3 క్వశ్చన్లకి నోట్స్ రాయవలసిన అవసరం లేదు నాకు. మీరు ఆ పాఠం అంతా చదివి మీకు ఏం అర్థమైంది మీరు ఓరల్గా నాకు ఇప్పుడు చెప్తే చాలు. ఓకేనా. క్లాస్ రూమ్లో అయితే డైరెక్ట్గా చెప్తారు, ఎక్కడైతే నాకు మీరు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు మీరు ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్ లింక్లో కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కింద కామెంట్ దగ్గర మీరు రాసి పెట్టినా, లేదా నాకు మన క్లాస్ రూము వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అందులోను కూడా పెట్టినా, లేదా స్వయంగా నాకు ఫోన్ చేసి అడిగినా కూడా మీకు నేను ఏదైనా సందేహం ఉంటే నివృత్తి చేయగలను. సరే, జీవన్ మే హంస్తే బోల్తే రహనా క్యో జరూరీ హై. జీవితంలోని నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉండడం ఎందుకు అవసరము? చాలా మంచి, ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండడమే చాలా అవసరం. అలాగుంటే మన కష్టాలు ఏవీ తెలియదు. మన జీవితంలో కష్టాలు రాకుండా ఆగదు, కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి, సుఖాలు కూడా వస్తాయి. అంతేగాని సుఖాలు చూసి ఆనందపడాలి కానీ కష్టాలు చూసి దుఃఖపడకూడదు, బాధపడకూడదు, నష్టపడకూడదు. ఆ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. అర్థమైంది కదా. మరి ఆ కవయిత్రి అదే విషయాన్ని మనలో సుఖదుఖాలు నింపడం, సుఖదుఖాలు 2 సమానంగా స్వీకరించాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తాను.
नेक्स्ट खुशहाल जीवन की क्या विशेषता है కుషుహాల్ అంటే ఏంటి సంతోషమైన జీవితము వలన దాని యొక్క గొప్పతనం ఏంటి సంతోషమైన జీవితం ఇప్పుడు మీకు అమితాబ్ బచ్చన్ బొమ్మ చూపించాను చూసారా మీకు అమితాబ్ బచ్చన్ బొమ్మ ద్వారా మీకు ఏంటి అర్థమైంది కుషుహాల్ జీవన్ చూడండి ఎలాగొన్నారు ఈ చిన్న అమితాబ్ బచ్చన్ అయితే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది అలా ఆనందంగా ఉంటే ఏంటి లాభం దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి ఎందుకు లేవు చాలా ఆనందంగా ఉండొచ్చు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు సంతోషంగా మన జీవితాన్ని గడపవచ్చు నెక్స్ట్ प्रसन्न व्यक्ति दुखी नहीं होता इस पर अपने विचार बताइए సేమ్ ఈ ఇందులో అన్ని ప్రశ్నలు కూడా సంతోషము ఆనందము సుఖము మరి ప్రసన్న వ్యక్తి ఆనందంగా ఉన్న చూడండి ఒకటో అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియలో ఆలో మూడోది ప్రసన్న వ్యక్తి అంటే ఆనందంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దుఃఖీ నహీ హోతా ఎప్పుడు దుఃఖంగా ఉండడు ఇస్ పర్ అపనే విచార్ బతాయే దీని మీద మీ ఉద్దేశాన్ని తెలపండి ఈ మూడు క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు మీరు నోటితో చెప్పితే చాలు నీడ్ నాట్ టు రైట్ ద నోట్స్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రెండో చూడండి కవితా పఠకర్ నీచే దియే గయే అభ్యాస్ పూరే కీజియే కవితని మీకు ఇచ్చినటువంటి 12 లైన్లు అంటే 3 పద్యాలు చదివి ఈ అభ్యాసాన్ని మీరు పూర్తి చేయండి ఈ అభ్యాసం అంటే ఎక్సర్సైజ్ చూడండి ఇన్ పంక్తియోं का ఉచిత క్రమ బతాయే డార్క్ కలర్లు ఇచ్చాడు చూసారా ఈ పంక్తుల్ని అంటే ఈ పంక్తి అంటే లైన్ ఈ లైన్స్ని ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చాడు ఉచిత క్రమే చూడండి उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में उत्साह उमंग ఎక్కడ ఉంది निरंतर रहते मेरे जीवन में నెక్స్ట్ ఉల్లాస్ విజయ का हंसता మేరే మతవాలే మనసే చూడండి ఉచిత క్రమ్ ఇందులోని మీరు ఆడే లైన్లు ఇచ్చాడు ఫస్ట్దేమో ఒకటోదేమో ఒకటో నెంబరు రెండోదేమో రెండో నెంబరు వాస్తవం అంటే మీకు జస్ట్ అలవాటు చేయడం కోసం ఇక్కడ సరళంగా ఇవ్వడం జరిగింది 10th క్లాస్లో ఇలాగ ఇవ్వడండి 4 వాక్యాలు ఇస్తాడు 4 వాక్యాలు కూడా జంబ్లింగ్ చేయిస్తాడు ఈ డేట్ చేసాడంటే చూడండి మీకు రెండో పద్యంలో 3వ లైను 4వ లైను తిన్నగా ఇచ్చాడు అంటే అదే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీకు అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం ఒకటో దానికి ఒకటో నెంబర్ రెండో దానికి రెండో నెంబర్ లైన్ ఉచిత క్రమే అది క్రమంలోనే ఉన్నాయి ఉత్సాహ ఉమంగర్ నిరంతర రహతే మేరే జీవన్మే అంటే ఉత్సాహము ఉల్లాసము మంచి మంచి కోరికలు నిరంతరము నా జీవితంలో ఉంటాయి అనేది ఉల్లాస్ విజయక హంస మేరే మతవాలే మన్మే ఉల్లాసంతో విజయంతో నవ్వుకుంటూ నా యొక్క మనస్సు నా యొక్క మత్తెక్కినటువంటి మనస్సు పిచ్చెక్కినటువంటి మనస్సు నాలో ఉన్నది ఎప్పుడు విజయంతో ఉల్లాసంతో ఈ లైన్లకి సంబంధించిందేనండి ప్రశ్న అర్థం అయింది కదా నెక్స్ట్ అదొక ఎక్సర్సైజ్ అండి దాని కింద చూడండి ఇదొక స్టార్ కదా ఇదొక స్టార్ నెక్స్ట్ ఇదొక స్టార్ नीचे दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए ఈ పైవేమో ఇక్కడ నెంబర్లు వేయాలి 1 2 ఏది ముందు ఏది అనక ఇక్కడేమో ఈ 4 లైన్లకి మీరు భావాన్ని స్పష్టం చేయాలి ఆడిచ్చినటువంటి దానికి నీవేటనుకుంటున్నావు హంస జీవన్ మే కైసి కర్తీ హై చింతా క్రీడా మేరే హంస్తే జీవన్ మే మేరే హంసముఖ్ జీవన్ మే చింతా కైసే కేల్తీ హై అనే విషయాన్ని రాయాలి అంటే నా యొక్క ఆడుతూ పాడుతూ తుల్లుతూ ఉన్నటువంటి నా ఈ జీవితంలో దుఃఖం అనేటటువంటి బాధే నాకు లేదు దుఃఖం అనేటటువంటి ఆటే లేదు దీని గురించి మీరు హిందీలో 1 2 3 వాక్యం ఒక్క వాక్యం రాస్తే చాలు మేరీ ఆంఖోं के आगे सुख का सागर लहराता ఈ వాక్యంకి మీరు భావాన్ని రాయాలి జస్ట్ ముందుకెళ్ళిపోయింది మేరీ ఆంఖో నా కళ్ళ ముందు ఆంఖోంకే ఆగే నా కళ్ళ ముందు ఏమండి సుఖక సాగర్ లహరాత సుఖ్ అంటే సుఖం అనేటటువంటి సముద్రం ప్రవహిస్తుంది సుఖబరే సునహరే బాదల్ రహతే ముజ్కో ఘేరే సుఖబరే సునహరే బాదల్ నా మీద కప్పబడి ఉన్నాయి ఏంటి సుఖముతో నిండినటువంటి బంగారపు మేఘాలు అంటే బంగారం నా మీద కురుస్తుంది అంటే బంగారం లాంటి అమృత జల్లులు కురుస్తున్నాయి అది ఇది 4వది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చూడండి విశ్వాస్ మీకు నిన్న చెప్పాను ఈరోజు చెప్పాను విశ్వాస్ ప్రేమ్ సాహస్ జీవన్ కే సాథీ మేరే జీవన్ కే సాథీ ప్రేమ్ విశ్వాస్ సాహస్ నా యొక్క జీవితానికి స్నేహితులు మంచి స్నేహితులు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరు విశ్వాసము ప్రేమ
సాహసం, ఈ మూడు కూడా నా యొక్క జీవితానికి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ నీచే, అది అయిపోయింది కదా. ఇవి దీని యొక్క అర్థం రాయాలండి. నెక్స్ట్ नीचे दिया गया पद्यांश पढ़कर इनका भाव अपने शब्दों में लिखिए. ఇక్కడ बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त సుఖీ మేరీ. ఇది కూడా ఇంకొక వేరే కవి రాసినటువంటి కవిత అండి. దీని తాలూకా భావం అంటే మీరు ఈ పద్యమే కాదు, ఏ పద్యం ఇచ్చినా సరే ఈ సుఖ దుఃఖానికి సంబంధించి కానీ వేరే దాని అర్థం మీరు అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి సామర్థ్యం మీలో ఉండాలి. బారు బారు ఆతి ముజ్గో, నాకు అనేక సార్లు వస్తుంది. మధుర యాద్, యాద్ అంటే గుర్తు అంటే జ్ఞాపకాలు. బచపన్ తేరి, నా బాల్యం తాలూకు గుర్తు అనేక సార్లు తీయని జ్ఞాపకాలు వస్తున్నాయి. గయా లే గయా జీవన్ కి నా సబ్సే మస్త్ ఖుషీ మేరీ, అది వచ్చి నా ఆనందాన్ని అంతటినీ కూడా గుర్తు చేస్తుంది, తీసుకెళ్తుందని ఈ పద్యం ద్వారా. ఇది అర్ధగ్రహిత ప్రతిక్రియ అండి. అర్థమైంది కదా. ఈ ఎక్సర్సైజులు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ విధంగా ఉన్నాయి, మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు పరీక్షల్లో నెలవస్తుంది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి లేదా ఒక పద్యం ఇచ్చి దాని కింద 4 లేదా 5 ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. దానికి 5 మార్కులు లేదా 4 మార్కులు. దీన్ని మీరు ఇవన్నీ చదివితే అవి మీరు ఈజీగా చేయగలరు. ఓకే. నెక్స్ట్ అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. అభివ్యక్తి అంటే అభివ్యక్తీకరణ, సృజనాత్మకత, ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ క్రియేషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ క్రియేటివ్ మేనర్ అంటే నీలో సృజనాత్మకత. ఇప్పుడు ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ అంతా కూడా సృజనాత్మకత మీద ఆధారపడి ఉంది. పాటకే ఆధారపడి नीचे दिए गए प्रश्नों के ఇప్పుడు దీనికి నోట్స్లు మీరు రాయాలండి. కవిత్రి ने जीवन में क्या सीखा है, కవిత్రి జీవితంలో ఏంటి నేర్చుకుంది. హంసన కవిత్రి को यह संसार कैसे लगता है, ఈ ప్రపంచం ఎలా కనిపిస్తుంది. సుఖ్ సార్ అంటే అంతా సుఖమయమైనటువంటి సారముతో నిండినటువంటిదే కనిపిస్తుంది. కవిత్రి ने खुशहाल जीवन का क्या कारण बताया, నా కవిత్రి కుషహాల్ అంటే చెప్పాను సంతోషం, ఆయన యొక్క సంతోషానికి కారణం ఏమిటి అని అడుగుతుంది. కవిత్రినే జీవన్ కే సాథీ కిసే బతాయా. ఇప్పుడు మీ అందరు చెప్పేస్తారు, చెప్పండి. మీకు ఒక స్లైడ్ కూడా తయారు చేశాను. ఏంటది ఆన్సర్? ఇదేనండి, చూడండి. విశ్వాస్ ప్రేమ్ సాహస్. ఓకేనా, విశ్వాస్ ప్రేమ్ సాహస్. ఓకే, చూడండి. నేను ఈ టెక్స్ట్ బుక్ పాత దాంట్లో వెళ్ళి తీసుకున్నాను, లేదా కొత్తదో మీకు ఎలాగుందో చూడండి. కవిత్రికే జీవన్ కే సాథీ విశ్వాస్ ప్రేమ్ సాహస్. ఇది మీరు ఒక్కొక్కటి 10 సార్లు రాయండి, అర్థాలు రాయండి. మేరా జీవన్ కవితా కా సారాంశ్ అప్నే శబ్దం మే లిఖియే. ఈ పాఠం మీ సారాంశం నాకు తెలిసి మీ అందరూ చదువుతారు అనుకుంటున్నాను. మీరు సొంతంగా రాయగలగాలి. మీరు సొంతంగా రాస్తేనే నేను చెప్పిన దానికి అర్థం. నెక్స్ట్ कवियत्री ने अपनी कविता को आशावादी भावना कैसे उभारी है. ఆశావాది నిరాశావాది అంటారు చూసారా. ఆశావాది అంటే ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్తో ఉంటాడు, ఎప్పుడు నాకు మంచిగా జరుగుద్ది అది అటువంటి భావనలు కవయిత్రి ఏ విధంగా తన యొక్క రచనలో తెలియజేసింది. ఆశావాది అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆశతో జీవిస్తాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ భాషాకి బాత్, ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇంకోటి కూడా అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి. దీన్ని ఆత్మకథ రూపంలో రాయమని కానీ ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సమాసం గురించి ఇచ్చాడు. మనకి 10th క్లాస్ పరీక్షల్లో దీని మీద మీకు కంపల్సరీగా ఒక మార్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది ఇక్కడ వచ్చిందంతా కూడా సమాసం గురించి. సమాసం అంటే ఏమిటి? మీకు 2 పదాల కలయికనే మీకు సమాసం అంటారు. చూడండి, ఇక్కడ ముందు సూత్రం సమాసం అంటే దాని మీనింగ్ చెప్పే ముందు ఇక్కడ ఇది చెప్తాను. చూడండి, నిమ్న శబ్దం పర్ ధ్యాన్ దీజియే. భాషాకి బాత్ అంటే ఏంటంటే గ్రామర్. సుక్ కా సార్, సుక్ సార్ అంటే చూడండి, సుక్ వేరు సార్ వేరు, ఈ రెండిటి యొక్క కలయిక. బినా కిసి అంతర్కే, బినా కిసి అంతర్కే నిరంతర్ అంటే నిరంతరం కంటిన్యూస్గా ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా. అంతర్ అంటే బ్రేక్, ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా నిరంతర్. సుఖకా సార్ అంటే సుఖవంతమైనటువంటి సారవంతమైనటువంటి. హర ఏక్ క్షణ్ ప్రతి ఒక క్షణము, ప్రతి క్షణ్. హర్ అంటే ప్రతి, ఏ క్షణ్ అంటే ప్రతి ఒక నిమిషం, ప్రతి క్షణ్ అంటారు. సుఖ్ ఔర్ దుఃఖ్, సుఖ్ ఔర్ దుఃఖ్ సుఖము మరియు దుఃఖము, సుఖ్ దుఃఖ్ అంటారు. జో కానో కో మధుర్ లగే,
కర్ణ మధుర్, చెవులకి ఆ మధురముగా అనిపించేది కర్ణ మధుర్. ఇవన్నీ కూడా సమాసాలండి. ఇక్కడ రెండు పదాలు చూడండి. ఇస్ తరహ దో యా ఉన్సే అధిక శబ్దం కే మేల్. ఈ విధంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదాల కలయికనే మనము సమాసం అని అంటారు. సమాస్కే ప్రకార్, సమాసంలోని రకాలు. సమాస్కే ప్రకార్, సమాసంలోని రకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. అవ్యయీభావ సమాస్, కర్ణధార్య సమాస్, తత్పురుష సమాస్, ద్వంద్వ సమాస్, ద్విగు సమాస్, బహువ్రీహి సమాస్. ఇవి 6 రకాల సమాసాలు మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇవి నాకు తెలిసి మీరు ఆల్రెడీ 7th 8thలో తెలుగులో నేర్చుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం హిందీలో కూడా జస్ట్ దాన్ని టచ్ చేద్దామండి. ఇది మనకి పరీక్షల్లో 10th క్లాస్కి 1 మార్కు కింద రావడం జరుగుద్ది. అది ఈ ఉదాహరణకి నిరంతర్ అనే పదం ఇచ్చి ఇదే సమాసము అని అడుగుతాడు. ఏ నిరంతర్ కిస్ సమాస్ హై, అవ్యయీభావ సమాస్. మనకి పరీక్షల్లో మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది స్పష్టంగా నేర్చుకోగలిగితే మీరు ఈజీగా 10th క్లాస్లో దీని మీద మార్కు తెచ్చుకోగలరు. 10కి 10 పాయింట్లు కావాలంటే ప్రతి ఒక్క గ్రామర్ బిట్ని నేర్చుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ అవ్యయీభావ సమాస్ కింద ప్రతి క్షణ్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, హర్ ఏక్ క్షణ్. నిరంతర్, నిరంతర్ అంటే బినా కిసి అంతర్కే. ఇవి దీని యొక్క విగ్రహ వాక్యాలు మనం రాయని అవసరం లేదు. ఇవి మనకి అవసరము లేదు. మనకి ఇది అడుగుతాడు నిరంతరు ప్రతీక్షణ అని, అదే సమాసం మీరు రాయాలి. కర్మధార్య సమాస్, స్వర్ణ సూత్ర సునహలే బాదల్. తత్పురుష సమాస్ సుకుసార్ అంటే సుకుకా సార్, సుకుసాగర్, సుకుకా సాగర్. తత్పురుష అంటే మీకు 10వ పేజీలో చెప్పాను చూసారా విభక్తులు, షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం అనమాట, 6వ తత్పురుషుడు. అది అందుకనే దీన్ని అంటే కా అనే విభక్తి ప్రత్యయం వస్తే అది తత్పురుష సమాసం. ద్వంద్వ సమాస్ మీ అందరికి ఈజీగా తెలిసిపోద్ది. ద్వంద్వ అంటే 2 పదాలు, సుఖ దుఃఖు, ఆశ నిరాశ. ద్విగు సమాస్ చౌరాహు త్రిభుజ్. చౌరాహ్ అంటే నెంబర్ ఉంటే ద్విగు సమాసం అంటారండి. బహువ్రీహి సమాస్ గోపాల్ పంకజ్. అయితే దీని మీద మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఏటిది మాతాపిత ఏ సమాసము, ఘర్ ఘర్ ఏ సమాసము, రాజా కా భవన్. మాతా और పిత ఏ సమాసము ద్వంద్వ, ఘర్ ఘర్ ఇల్లు ఇదే సమాసము అవ్యయీభావ సమాసం. రాజా కా భవన్ షష్ఠీ తత్పురుష సమాసం. कीचड़ में जन्म लेने वाला అంటే ఇది పంకజ్, ఇదిగోండి పంకజ్. బహువ్రీహి సమాసము. 3 భుజాయే ద్విగు సమాసం, 3 భుజాలు. అగ్ని జైసా క్రోధ్, అగ్ని వంటి క్రోధము. ఇదేంటి కర్మధార్య సమాసం. ఈ విధంగా సమాసాల పేర్లు మీరు రాయాలండి. మీకు ఈ సమాసాల గురించి ఎప్పుడైనా ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏక సమాసం గురించి చెప్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ పరియోజన కార్యం, ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఇది మీరు సొంత, ఇది ఒక క్రియేషన్ కిందకు వస్తుంది. సుభద్రా కుమారి చౌహాన్కి కొయి ఏక్ కవిత సంగ్రహిత్ కీజియే. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మేరా జీవన్ అనేటటువంటిది మీకు కవిత ఇచ్చాం. అలాగే మీరు సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ రాసినటువంటి వేరే ఏదైనా కవిత్వములో నుంచి ఒక కవితను తీసుకొని చూపించండి, రాయండి. ఈవిడ చాలా ముకుళ్ళు త్రిధార అనే కవితలు ముఖ్యమైన రచనలు ఉన్నాయి కదా, అందులో నుంచి ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్? మీరు ఆన్లైన్లోనే ఇప్పుడు అంతా మీరు చాలా ఈజీగా ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు. అందులోని సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ దాని తాలూకా పరిచయం అడిగినా, ఆవిడ యొక్క కవితలు అడిగినా చెప్పడం జరుగుద్ది. కాబట్టి అవి సంగ్రహించి నాకు రాసి చూపింది, మీకు నచ్చింది అది అలా ఏది నచ్చుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక మంచి పాజిటివ్ నోట్. జీవన్ ఏక్ వరదాన్ హై, ఇస్కా హమే సదుపయోగ్ కర్నా చాహియే. జీవితము ఒక వరము వంటిది, దాన్ని మనం సదుపయోగం అంటే ఈ మానవ జీవితం అనేక సార్లు రాదండి, వచ్చినప్పుడు దాన్ని సదుపయోగ్ కర్నా చాహియే. ఇప్పుడు మన లక్ష్యం మనం అంటే అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్టుగా మనం లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి మీరు కష్టపడాలి. అదేవిధంగా సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ చెప్పినట్టుగా సుఖ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా సమానంగా స్వీకరించి అన్ని సుఖాలనే మనం ఎప్పుడుగా యాక్సెప్ట్ చేసి, దుఃఖాలు వస్తే వస్తాయి, దుఃఖాలు రాకుండా ఏ మానవ జీవితము ఉండదండి. అదేవిధంగా మరి మదర్ తెరీసా చెప్పినట్టుగా అందరికీ ప్రేమను పంచాలి, సేవ చేయాలి, ధైర్యంతో ఉండాలి. అయితే ఇవన్నిటికీ మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండాలండి? విశ్వాస్, ప్రేమ్, సాహస్. చెప్పండి మీ అందరూ, విశ్వాస్, ప్రేమ్, సాహస్.
ఈ 3 పదాలు మీరు తెలుసుకోవాలి. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ముందు చెప్పినటువంటి తర్వాత ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. చూడండి జాగ్రత్తగా. మరొకసారి ఈ బోర్డు చూడండి. ఈ బోర్డు మీద మేరా జీవన్, కవయిత్రి సుభద్ర కుమారి చౌహాన్ 9th క్లాస్, హంసన, ఈ పదాలన్నీ ఒకసారి చూడండి. ఈ పదాలన్నీ మీ అర్థాలు రాయమన్నాను. తర్వాత ఇవి రాసిన తర్వాత మీరందరూ కూడా నాకు వాట్సాప్లోని లేదా ఈ యూట్యూబ్లోని కామెంట్లు పెట్టండి. ఓకేనా? ధన్యవాద్. నాకు ఈ లెసన్ విన్నందుకు, తర్వాత మీరు గత లెసన్ తాలూకా వర్కులన్నీ చేసి నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ఆశీర్వాదములు. అదేవిధంగా మీరు ఇప్పుడు ఈ పాఠం, ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయడం ఒకటి, తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్లన్నీ చూడడం ఒకటి. మీకు 10th క్లాస్ గురించి ఏవైతే ఉన్నాయో దాటిని మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. చెప్పిందంతా అర్థమైంది కదా మీకు?